مسلمانوں، آج اگر غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہو، سرکار غوث اعظم کی عقیدت میں بیٹھے ہو، سرکار غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہو، تو سرکار غوث اعظم کی زندگی کو اپناؤ، سرکار غوث اعظم کے کردار کو اپناؤ، سرکار غوث اعظم کے طور و طریقے کو اپناؤ، سرکار غوث اعظم کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر، رب تبارک و تعالیٰ کا خوف کتنا بسا ہوا تھا۔ سرکار غوث اعظم بچپنے کے عالم میں جب اپنے ماں کے پاس سے نکلتے ہیں، ماں جب وصیت کرتی ہے بیٹا جھوٹ بولنا نہیں، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سرکار غوث اعظم بچپنے کے عالم میں جب اس نصیحت کو اپنی ماں سے سنتے ہیں تو صبح قیامت تک اس نصیحت پر آپ عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم، یہ ولی ہے کون؟ یہاں پہ فلاں ولی، وہ فلاں ولی، یہ ولی کون ہے، کسی کہتے ہیں؟ اللہ نے ولیوں کو بے شمار پاور دیا ہے، اسی لیے تو دوڑ کے اجمیر جاتے ہو، کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو دوڑ کے اجمیر جاتے ہو، بولے کہ ڈاکٹروں کے پاس کئی بار دکھایا آیا گیا، نہ رپورٹ میں کچھ آ رہا ہو، ان اللہ والوں کو وسیلہ بنا کر، ان اللہ والوں کو ذریعہ بنا کر اگر دعائیں مانگ لیتے ہو، تم کتنے ہی گنہگار ہو، لیکن ان ولیوں کے صدقے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ اب ولیوں کا پاور کیا ہے؟ سورہ نمل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے مقدس نبی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، اور اللہ نے آپ کی سلطنت اور بادشاہت کو صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ جانور، چرند اور پرندے اور جنات تک بھی پھیلا رکھا۔ سرکار غوث اعظم اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور ولی کا پاور کیا ہوتا ہے میں قرآن سے بتاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار صبح کے وقت لگتا اور زوال کے وقت ختم ہو جاتا۔ زوال ٹائم کن بالا وہی پونے 11 دھرو۔ سرکار حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں جن بھی آتے تھے، چرند اور پرند بھی آتے تھے، انسان بھی بیٹھتے تھے، دربار لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پرندہ رہتا تھا، ایک چڑیا رہتا تھا، جس چڑیا کا نام ہدہد ہے، جسے آپ دیسی بھاشا میں خدا کاٹی بولتے ہو، دیکھے ہو، جس کی نوک باریک ہوتی ہے، جو زمین پر اپنی چونچ مار کر زمین کے اندرونی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ وہ پرندہ اڑتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور اس پرندہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ملک سبا میں ایک ملکہ رہتی ہے، ایک رانی رہتی ہے جن کا نام بلقیس ہے، وہ ایک تخت پر بیٹھتی ہے، اور وہ تخت کا یہ عالم ہے کہ وہ تخت 80 گز لمبا اور وہ تخت 40 گز چوڑا، اس تخت میں ہیرے بھی لگے ہیں، اس میں موتیاں بھی لگی ہیں، زبرجد وہ یاقوت بھی لگے ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر، اس تخت کے اوپر طرح طرح کے ساز و سامان لگے ہیں، اور ہر ممکن چیزوں سے اس تخت کو سجایا گیا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، لیکن وہ ملکہ بلقیس جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا ماننے والی نہیں ہے، وہ کسی نبی کو نہیں مانتی ہے۔ اس لیے اے اللہ کے پیغمبر، اگر وہ ملکہ بلقیس آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آئے، جس خدا کے قائل آپ ہیں، اس خدا کو اگر وہ بھی مانے تو اے اللہ کے پیغمبر بات بہت اچھی ہو جائے گی۔
گی. حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہدہد سے کہتے ہیں اے ہدہد جاؤ میرا پیغام ملکہ بلقیس کے پاس لے کے چلو, ملکہ سبا بلقیس کے پاس لے کے چلو. وہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک چٹھی کو لے کر اڑتا ہوا حضرت چنانچہ بلقیس کے پاس پہنچ جاتا ہے. وہ چٹھی لے جا کر کے بلقیس کے قریب وہ گرا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس چٹھی کو بلقیس اٹھاتی ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی, میں اللہ کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہوں. اس لیے اے بلقیس میں تم سے کہتا ہوں, میں تمہیں حکم دیتا ہوں, میں تم سے کہتا ہوں کہ اے بلقیس اپنی جھوٹی خدا کو چھوڑ کر, اپنے جھوٹے معبود کو چھوڑ کر تم فوراً ایک خدا کی عبادت کے قائل ہو جاؤ, اور جس خدا کی عبادت میں کر رہا ہوں اس خدا کو تم بھی مانو. اس لیے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب بلقیس نے اپنے سارے لوگوں کو بلایا. وہاں تو ایک جن رانی چھل, وہاں تو حکومت چل چھل, بادشاہ وہاں تو جو سلیمان نبی چھے ایک جن وہاں وہ چیٹھی دے پڑھائی چھے. چیٹھی خانت لگی چھے کہ بلقیس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. تو میں کیا کروں؟ لوگوں نے کہا کہ بلقیس نہیں, باپ دادا کا دھرم ہے, اسے چھوڑنا نہیں. اس لیے بلقیس اگر سلیمان بادشاہ ہے تو تو بھی رانی ہے, تیرے پاس بھی فوج ہے, تیرے پاس بھی عسکری طاقت ہے, تیرے پاس بھی قوت ہے. اس لیے اے بلقیس تم ماننا نہیں اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بلقیس نے کہا کہ بھائی سلیمان وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی بتاتے ہیں, میں ان سے لڑوں یہ تو ممکن نہیں ہے. بہرحال حضرت بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ چڑیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو پورا قصہ سنا دیا کہ اللہ کے پیغمبر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, وہ ایسے بولتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن بھی آتے تھے, انسان بھی رہتے تھے, چرند اور پرندے, چڑیا, پوشو پاکی, کیا بولتے ہیں, پاکی وغیرہ سب پر حکومت تھی. بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مجلس میں ایک اعلان کیا. کیا کیا؟ سورہ نمل میں اللہ بیان فرما رہا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ الملؤ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اے میرے اس جماعت میں بیٹھنے والے لوگوں, تم میں سے کون ایسا ہے جو بلقیس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے تخت کو اٹھا کر میرے دربار میں لے کر کے آ جائے, میرے دربار میں لے کر کے آ جائے. کس کے پاس اتنی طاقت ہے, کس کے پاس اتنی قوت ہے. وہاں پر اس محفل سے, اسی مجمع سے ایک جن کھڑا ہوا. وہ جن کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے پیغمبر, اے سلیمان علیہ السلام, میں اس تخت بلقیس کو اٹھا کر کے لاؤں گا, لیکن اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے پیغمبر, جب تک یہ مجلس ختم نہیں ہوگی, مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت بلقیس کو اٹھا کر آپ کی مجلس میں لا کے کھڑا کر دوں گا, آپ کے قدموں میں لا کے گرا دوں گا. اللہ اکبر. قرآن کریم میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل کے اندر, قال عفریت من الجن انا آتی به قبل ان تقوم من مقامک. اے اللہ کے پیغمبر, اے سلیمان نبی, جب تک یہ مجلس قائم رہے گی, جب تک یہ مجلس ختم نہیں ہوگی, میں اس سے ختم ہونے سے پہلے بلقیس کے تخت کو میں یہاں لا کر کے حاضر کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان جن نہ اڑھنے کی موج ہے, جن نہ اڑھنے کی موج ہے کہ بلقیس تختہ ہنا
जब तक এটা মজলিসটা শেষ नहीं হবে আর শেষ হবার আগত আমি উঠানে এনে রাখে দেব हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल कब सजती थी दरबार कब लगता था सुबह को लगता और सवाल के टाइम खत्म हो जाता क्या बात है। एक जिन ये दावा कर रहा है कि अल्लाह के पैगंबर जब तक मजलिस खत्म नहीं होगी शेष नहीं होगी उससे पहले पहले में आपके दरबार में मलकाए बिलकेस के तख्त को लाके हासिल कर दूंगा। एक जिन का ये पावर था, एक जिन की ये बोली थी, एक जिन की ये बात थी, लेकिन उस मजमा में एक अल्लाह का वली भी बैठा था, उस मजमा में एक अल्लाह का वली भी बैठा था, एक अल्लाह का दोस्त भी मौजूद था जिनका नाम आसिफ था। उन्होंने खड़े होकर के अर्ज किया, हे अल्लाह के नबी अना आती कबल यरतद्द अलैहि तरफुक, हे अल्लाह के वकाल अल्लज़ी इन्नहु इल्मुम मिनल किताब, जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था वो अल्लाह के वली खड़े होकर कहते हैं, अर्ज करते हैं, हे अल्लाह के नबी, हे अल्लाह के पैगंबर, मैं उसको आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा कबल यरतद्द अलैका तरफुक, आपकी आंखों की पलक झपकने से पहले पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक वली एक जिन उठ के खड़ा होके कह रहा है कि मजलिस खत्म होने से पहले पहले लाऊंगा, और एक वली जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, आसिफ बिन बरखिया उठ के कह रहे हैं, हे अल्लाह के नबी, आपके पलक झपकने से पहले पहले लाके में हाजिर हूं। तो एक वली की पावर कितनी है, एक वली की ताकत कितनी है, एक वली की सिफत कैसी होती है। इसलिए ऐ मुसलमानों, चुनांचे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस कुदसी है, हदीस में आया है, मा यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहब्बहु फइज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही बसरुहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती तबतशु बिहा। यानी कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नफली इबादत करता जा रहा है, करता जाता है, फर्ज तो पूरा कर ही रहा है, अल्लाह ने जो वाजिबात किए हैं वो तो पूरे हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नफली इबादत भी कर रहा है। करते करते वो इस मुकाम को पहुंच जाता है, उस बुलंदी तक पहुंच जाता है। हदीस कुदसी में आया है, रब तबारक व तआला फरमाता है कि जब बंदा नफली इबादत करते करते बुलंद मकाम तक पहुंच जाता है तो उस बंदे और मुझसे मोहब्बत पैदा हो जाती है, और मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। और मोहब्बत का ये आलम होता है, मोहब्बत की ज्यादती इस कदर होती है कि मैं उसका कान बन जाता हूं जिसके जरिए से वो सुना करता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिसके जरिए से वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिसके जरिए से वो पकड़ता है। मतलब क्या हुआ, एक वली के जो भी काम वजूद में आते हैं वो सब रब्बे जुल जलाल के हुक्म के मुताबिक आते हैं। लिहाज से अगर सरकार गौसे आजम की जिंदगी को आप देखिए, सरकार गौसे आजम 470 हिजरी में चीलान में पैदा हुए और 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ, आपका जाहिरी इंतकाल हुआ। कुल मिलाकर 91 इयर्स आप दुनिया में रहे। इस 91 इयर्स में आप सरकार गौसे आजम की जिंदगी को देखिए, सरकार गौसे आजम की हयात को देखिए। जिंदगी का एक एक लम्हा नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम की सुन्नत में लबरेज मिलेगा। जिंदगी का एक एक अमल रब्बे कायनात के हुक्म के मुताबिक मिलेगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, चुनांचे सरकार गौसे आजम के तकबीर, नारे तकबीर, नारे
जनाब अली अकबर साहब क़िबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। आजम जब छोटे थे, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मियाँ मैं इल्म हासिल करता रहा 34 सालों तक इल्म का यह सिलसिला जारी रहा। आज वलियों की कमी नहीं, चाहे कुरान और हदीस की मारिफत हो या ना हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मारिफत हो या ना हो, लेकिन विलायत का लामुतनाही सिलसिला जो आज चल पड़ा है, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर आपको कब पता चला कि आप वली बन गए? सरकार गौसे आजम जवाब देते हैं कि देखो, जब मैं बचपन में मकतब पढ़ने के लिए जा रहा था, उसी वक्त मुझे मालूम पड़ गया था कि रब तबारक व तआला ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है, रब ने मुझे अपना यार बना लिया है। हुजूर आपको कैसे पता चला? सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब मैं अपने घर से मदरसा पढ़ने के लिए मकतब की तरफ निकलता था, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा मदरसा लेट पहुंचता है, कभी घर की जरूरियात की बुनियाद पर कभी मदरसा पहुंचने में ताखीर हो जाती है, कभी लेट हो जाती है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं मदरसा पहुंचता था, जब मदरसे के सिहन में पहुंचता था, तो अगर पहले से बच्चे मदरसे में भर जाते थे, बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, तो जो ही मैं करीब पहुंचता तो गैब से आवाज आती थी, ऐ बच्चों इफ्सहू ले वलील्लाह, ऐ बच्चों अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। इस आवाज को मैं मुसलसल सुनते रहता, और मेरे सुनने के साथ साथ मेरे मदरसे के जो साथी थे वो भी सुनते थे, और इस आवाज की बुनियाद पर सब लोग जगह खाली कर देते और मैं बैठ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु खुतबा व निलतु सआदा मिन मौलल मवाली। अपने कसीदा गौसिया में फरमाते हैं कि मैं इल्म हासिल करता रहा हत्ता सिरतो कुतुबा, यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, वो निलतु सआदा मिन मौलल मवाली, और रब तबारक व तआला की बारगाह से मुझे तमाम सआदत मंदियां नसीब हो गई, तमाम सआदत हासिल हो गई। इसलिए ऐ मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के तालीम हासिल करने का शौक देखिए, तालीम हासिल करने का शौक देखिए। आप भी अगर गौसे आजम के गुलाम हो, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो, उसे कुरान की तालीम सिखाओ, उसे दीन इस्लाम सिखाओ, उसे नबी की सुन्नत सिखाओ, रब तबारक व तआला के कलाम सिखाओ। इसलिए है मुसलमानों, गौसे आजम के सच्चे गुलाम होने का मतलब यह है कि सरकार गौसे आजम ने जिन चीजों को अहमियत दी है, हमें भी उन चीजों को अहमियत देनी होगी। बहरहाल मेरा टाइम तो बहुत मुख्तसर है। सरकार गौसे आजम एक बार मदरसे में पढ़ रहे, नौजवानी का आलम है, अपने जमाने के आरिफों के सरदार इमाम काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में चले जाते हैं। सरकार गौसे आजम मजलिस में बैठते हैं, इमाम काकीस का बयान होता है। जब सरकार गौसे आजम मजलिस में आके बैठे तो इमाम काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ए लोगों, पीछे जो बच्चा आके बैठा है उसको मजलिस से निकाल दो। एक बार निकाला गया, सरकार गौसे आजम फिर आके बैठ गए, दोबारा निकाला गया, फिर बैठ गए, तीसरी बार निकाले गए, फिर बैठ गए। तब इमाम काकीस ने सरकार गौसे आजम को अपने करीब बुलाया। लोगों ने कहा, हुजूर जब वो लड़का आ रहा था आप मुसलसल उनको भगा रहे थे, लेकिन अभी आप उनको करीब बिठा लिए, माजरा क्या है, सूरत हाल क्या है? इमाम काकीस फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ये बच्चा को मैंने 3 बार अपनी मजलिस से जो भगाया, मैं मजलिस से हकीकत में भगाया नहीं,
तमाम लोगों के ध्यान को उसकी तरफ मुतवज्जा करने के लिए मैंने 3 बार उठाया, ताकि तुम अच्छे तरीके से इनको जान लो। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वली बनाया है और रब्बे कायनात इनको तमाम वलियों के सरदार बनाया है। फिर इमाम काकेश सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरी एक बात सुन लो, कुल्लो दीकिन यसीहो यस्कुतो इल्ला दीकुका यसीहो इला यौमिल क़ियामा। है अब्दुल कादिर सुन, हर किसी का मुर्गा बोलेगा फिर चुप हो जाएगा, यसीहो यस्कुतो बोलेगा चुप होगा, बोलेगा चुप होगा, इल्ला दीकुका यसीहो इला यौमिल क़ियामा। लेकिन ए गौस, ए अब्दुल कादिर, तेरा मुर्गा तो सुबह क़यामत तक बोलता रहेगा। इसलिए सरकार गौसे आजम का सरकार गौसे आजम के इस जमाना हया जाहिरी से गए हुए तो बहुत जमाने हो गए, लेकिन जमाना आज भी सरकार से मोहब्बत कर रहे हैं, जमाना आज भी सरकार गौसे आजम के चाहने वाले हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, सरकार गौसे आजम की महफिल में आए हो तो सरकार गौसे आजम की जिंदगी को अपनाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बे जुल जलाल से दुआ है कि मौला रब्बे जुल जलाल हम सबको सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन की तालीमात, वो फरमोदात, वो इरशादात के मुताबिक अपनी अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।